ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶುದ್ಧಾನಂದೋರು ಸಂವಿದ್ವಿತಿ ಬಲಬಹುಲೋದಾರ್ಯ ವಿರ್ಯಾದಿದೇಹಂ ಚಿಂತಾ ಸಂತಾಪಲೇಪೋದ್ಭವಮೃತಿಮುಖರಾಶೇಷದೋಷಾತಿಧೂರಂ सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजात सुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तंत्र पुराण सन्मणिगणो जातः शुकेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वां तद्ध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनौषोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयोमनाय कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीभद्रमारमण सद्गिरिपाद संगि व्याख्यानिनादललिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्य तीर्थमृगराजमहं नमामि अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गंगा संगेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं संगम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथा बद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायण नमस्कारं ग्रथयति ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुणोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमंदरमहीभृत प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिका लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुर्वनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्शूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्तिनः
प्रौढार्थे वचने सुयुक्ति खचिते संवीश जन्मोदयन् सत्यध्यान सुखे सरी विजयते पादाशित श्रीपते प्रावोच द्योतिकं न्याय सुधावाक्यार्थ चंद्रिका सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्ष्माकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुराटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यहिरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम रामशब्दार्थवक्तारं गायत्र्यर्थं च साधकं मठादिपैरमानितं च सत्यात्मानं यतिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾದ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಅಧಿಕರಣ ದಹರಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಹರಾಧಿಕರಣ 14ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ 21 ಸೂತ್ರಗಳವರೆಗೂ ಉಂಟು. 14, 15, 16, 17, 18, 19 ಹೀಗೆ 19ನೇ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪಾಠ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು 2 ಸೂತ್ರಗಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ದಹರಾಧಿಕರಣದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಜೀವ ಮುಕ್ತ ಜೀವ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾಗಬಹುದು. ಮುಕ್ತ ಜೀವರು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥರಾಗಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಜೀವರಿಗೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪರಾಹಿತ್ಯ, ಈ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ಜೀವರಿಗೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾಗಬಹುದು ಮುಕ್ತ ಜೀವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 19ನೇ ಸೂತ್ರದ ಕೊನೆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ವಾರ ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ಯತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ ಮುಕ್ತ ಭವತಿ ಸ ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಜೀವ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು. ಯತ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ. ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಈ ಜೀವರು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೋ ಸ ಭಗವಾನ್, ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು
ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದ ಜೀವ ಅವನು ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜೀವ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೋ ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕರು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ವಿವರಣೆ ನೋಡಿ. ನ ಅತ್ರ ಮುಕ್ತ ಗುಣ ಪ್ರಾಪ್ತೇ, ಈ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ಅಧೀನವಾಗೇನೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಈ ಮುಕ್ತ ಗುಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಉಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು, ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಬರುವ ಗುಣಗಳು ಇವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಧೀನತ್ವ ಉಕ್ತ್ಯಭಾವ ನ, ಮುಕ್ತರಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಬರುವ ಗುಣಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಉಕ್ತ್ಯಭಾವನ ಯಾಕೆ? ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಗುಣಪ್ರದಾತೃತಯ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರುಪಸಂಪದ್ಯ ಇತಿ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯೋಕ್ತತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಭಾವಃ. ನೋಡಿ, ಜೀವನಿಗೆ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತವೋ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದ ಅಧೀನವೇ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು, ಭಗವದ್ ಅಧೀನವಾಗೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಹೇಗೆ? ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಮುಕ್ತ ಜೀವರಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಕ್ತ ಜೀವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳ ಪ್ರದಾತ ಇವನು ವಿಷ್ಣು, ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪ ಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪ ಸಂಪದ್ಯ, ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದಿ, ಅವನು ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇತಿ ಪೂರ್ವ ವಾಕ್ಯೋಕ್ತತ್ವಾತ್, ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿ ಭಾವ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇದರ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಏನು? ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದಾದಪಿ ಜೀವಸ್ಯ ಅಸ್ತೇವ ತದ್ಗುಣ ಜಾತಂ. ಹೋಗ್ಲ್ರಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಪ್ಪೋಣ, ಜೀವನಿಗೆ ಬರುವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದ ಅಧೀನ. ಸರಿ, ಆಗಲಿ. ಪ್ರಸಾದದ ಅಧೀನವಾಗಿ ಆದರೂ, ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾಗಿ ಆದರೂ ಒಟ್ಟು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವೋ? ಉಂಟು. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಇವೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅವು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟು. ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ತೋರಿಸಿದರೆ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪ ಸಂಪದ್ಯ ಶ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ. ಸರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನವಾಗಿ ಆದರೂ ಜೀವ ಅಂತೂ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನಾದ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾಗಬಹುದಲ್ಲ. ಅತಃ ಸ ಏವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನವಾಗಿ ಆದರೂ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನಾದ ಜೀವ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಸ್ತು, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾಗಲಿ, ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಕ್ತ ಜೀವರೇ ಇರಲಿ. ಇತ್ಯತೋ ವಾ ಆಹಾ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಯದಿ ಇತಿ, ಯದಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಸ ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಃ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ಲಬ್ಧ ಗುಣ ಜೀವ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿನ ಉಕ್ತ. ಆ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು
ಜೀವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಜೀವ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನವಾಗಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬಂತು ಬರಲಿ, ಅಂತೂ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜೀವನೇ ರುತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಜೀವನಿಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಲಬ್ಧವಾದ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಆ ಜೀವ. ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು ಅಂತ ಇತಿ ನ ಉಕ್ತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಕಿಂತು ಯತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ಸ ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ. ಆಚಾರ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ, ಅದು ಟೀಕರ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಂತು ಯತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಸ ಮುಕ್ತೋ ಭೂತ್ವಾ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಈ ಜೀವ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣೋ ಭವತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನಾಗತಾನೆ. ಸ ಭಗವಾನೇವ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಈ ಜೀವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೋ ಆ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಹಿಂಗ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಜೀವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸರಿ. ಆಯಾ ಜೀವರು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಪಾಪರಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆಯಾ ಜೀವರು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಜೀವರು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಈ ಜೀವನೇ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣ ಭವತಿ ಸ ಭಗವಾನ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧಾತೃ ಪ್ರತಿಗೃಹೀತ್ರೋ ಧಾತುರೇವ ಮುಖ್ಯತ್ವ. ನೋಡಿ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನಾಗೋದು ಜೀವ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿಗಳನ್ನ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಜೀವನಿಗೆ ಕೊಡುವವನು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಜೀವನಿಗೆ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ. ನೋಡಿ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಕೊಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅವನು ದೊಡ್ಡವನು ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಜೀವ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ, ಅವನ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಧಾತೃ ಪ್ರತಿಗೃಹೀತ್ರೋಹ, ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯ? ಧಾತುರೇವ ಮುಖ್ಯತ್ವ, ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಸ್ಸೈವ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾತ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಜೀವನಿಗೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಮುಖ್ಯಸ್ಸೈವ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವ. ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು, ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಅಥವಾ ಜೀವನಿಗೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅವನೇ ರುತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 19ನೇ ಸೂತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ 20, 21ನೇ ಸೂತ್ರ, ಇನ್ನು 2 ಸೂತ್ರಗಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಗಲಪ್ಪ, ಅಮುಖ್ಯ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣೋಪಿ ಜೀವ ಪರಾಮರ್ಶ ಬಲೇನ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಆತ್ಮ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಜೀವ ಆಗಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನಿ. ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದರೂ
ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಜೀವ ಅಂತಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳ ಈ ಜೀವ ಅಂಬೋನು ಸ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ, ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ, ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವನನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನಾದರೂ ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಜೀವ, ಜೀವನೇ ರುತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಮುಖ್ಯ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣೋಪಿ ಜೀವ, ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳ ಜೀವ ಪರಾಮರ್ಶ ಬಲೇನ ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು ಜೀವ ಅಂತಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಆತ್ಮ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ಆತ್ಮ ಈ ಜೀವನೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು? ಕಿಮ್ನಸ್ಯ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾಂ ಪರಿಹರತ್, ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಾ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅಂತೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಜೀವನೇ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಶಂಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಾ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ, ಮುಂದಿನ 20ನೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನೇತಿ, ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ, ಓಂ ಅನ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ ಪರಾಮರ್ಶಃ ಭೂ, ಅನ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ ಪರಾಮರ್ಶಃ, ಅನ್ಯಾರ್ಥ, ಅನ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏವ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಅನ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾರ್ಥ ಏವ, ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನ್ಯನಾದವನು, ಜೀವನಿಂದ ಅನ್ಯ, ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಚ ಶಬ್ದ ಏವಕಾರ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಯಾರ್ಥಶ್ಚ, ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಾಮರ್ಶಃ, ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಜೀವೋ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ ಸ ಏಷ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಥಶ್ಚ ಪರಾಮರ್ಶಃ. ನೋಡಿ, ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಎಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಈ ಜೀವ ಹೊಂದಿ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಜೀವ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ. ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇರುತ್ತಾನೋ, ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಇರುತ್ತಾನೋ, ಸ ಏಷ ಆತ್ಮ, ಇಂತಹ ಆತ್ಮನೇ, ಸ ಏಷ ಆತ್ಮ, ಇಂತಹ ಆತ್ಮನೇ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇತಿ ಪರಮಾತ್ಮಾರ್ಥಶ್ಚ ಪರಾಮರ್ಶ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದಿ ಈ ಜೀವ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೋ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಭವೇದೇ ತತ್ ಯದಿ ಏಷ ಇತಿ ಜೀವಂ ಪರಾಮೃಶ್ಯ ತಸ್ಯ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವಂ ವಿಧೀಯೇತ. ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವನನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಜೀವನೇ ಅಂತ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ನ ಏತದಸ್ತಿ ನ ಏತದಸ್ತಿ
ಹಾಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಏತತ್ ಯದಿ ಭವೇತ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ? ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ, ಏಷಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಏಷಃ ಇತಿ ಜೀವಂ ಪರಾಮೃಶ್ಯ, ಜೀವನನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿ ತಸ್ಯ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವಂ ವಿಧೀಯೇತ, ಜೀವನೇ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತ. ಆದ್ರೆ ನ ಏತದಸ್ತಿ, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರಾಖ್ಯಂ ಭಗವಂತಂ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯ ಜೀವ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ ಸ ಏಷ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮೇವ ಏಷ ಏಷಃ ಇತಿ ಪರಾಮರ್ಶ ತಸ್ಯ ಆತ್ಮತ್ವೇನ ಉಕ್ತೇ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಏಷಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವನನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಏಷ ಆತ್ಮೇತಿ ಹೋವಾಚ ಎಂಬ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಏಷಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿ ಆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಯಂ, ಯಾವ, ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರಾಖ್ಯಂ ಭಗವಂತಂ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯ, ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಈ ಜೀವ ಹೊಂದಿ, ಈ ಜೀವ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಈ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ ಏಷ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಏಷಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ್ಮ ಏಷಃ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಈ ಜೀವ ಹೊಂದಿ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಆವಿರ್ಭಾವವನ್ನು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿ ಇರ್ತಾನೋ ಸ ಆತ್ಮ, ಅವನೇ ಆತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಇತಿ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮೇವ ಏಷ ಇತಿ ಪರಾಮೃಶ್ಯ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಏಷ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿ ತಸ್ಯ ಆತ್ಮತ್ವ ಉಕ್ತೇ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮತ್ವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವ ಎಂಬ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮತ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅತಃ ಜೀವೇ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದ್ಯ ಸಂಭವಾತ್, ಮುಖ್ಯತಃ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಜೀವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶಸ್ಯ ಚ ಈಶ್ವರಾರ್ಥತ್ವ, ಏಷ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಈಶ್ವರ, ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಸಜೇವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು, ಅವನೇ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ, ಸಯೇವ ಋತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಇತಿ ಭಾವ ಅಂತಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇತಿ ನಚಮಂತವ್ಯಂ, ಹಿಂಗ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಏನು? ಉಭಯತಾಪಿ ಸಂಭವೆ ಕುತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾರ್ಥತ, ಇಲ್ವೇ? ಏಷಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಗೋಬಹುದಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಏಷಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕುತಃ ಪರಮಾತ್ಮಾರ್ಥತ ಪರಾಮರ್ಶಸ್ಯ ಐತಿ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ನಿರವಕಾಶ ಉಕ್ತ ಅನೇಕ ಹೇತು ಬಲಾದೇವ. ಟೀಕರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏಷಃ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧಾತೃ ಪ್ರತಿಗೃಹಿತ್ರೋ ಧಾತುರೇವ ಮುಖ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಸ್ಯೈವ ಗ್ರಾಹ್ಯತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಧಾನನಾದವನಿಲ್ಲಿ, ಆ ಭಗವಂತನೇ ಪ್ರಧಾನನಾದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವತಃ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅಂದ ಬೇರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ
ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಏಷಃ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಜೀವನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆಕ್ಷೇಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ದಾರಾಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 21ನೇ ಸೂತ್ರ. ಉಕ್ತಮಾಕ್ಷಿಪ್ಯ ಸಮಾಧದತ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಸೂತ್ರಮುಪನ್ಯಸ್ಯ, ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಷೇಪಾಂಶಂ ತಾವದ್ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ. ಏನಪ್ಪ ಆಕ್ಷೇಪಾಂಶ? ಅದನ್ನ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪೇತಿ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ, ಓಂ ಅಲ್ಪಶ್ರುತೇರಿತಿ ಚೇತ್ ತದುಕ್ತಂ. ಓಂ ಏನು? ಅಲ್ಪಶ್ರುತೇ ಇತಿ ಚೇತ್ ದಹರೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂತರೇ ಆಕಾಶ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಶ್ರುತೇ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪವಾದ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಯಾರು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥರಾದವರು ಅಂದ್ರೆ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಹರಾಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಪವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಸರ್ವಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಣುವಾದ ಜೀವನೇ ಅಲ್ಪವಾದ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಸರಿ, ಅದೇ ಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಪವಾದ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಎಂಬುದು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಲ್ರಿ. ಈ ಜೀವ ಆದರೂ ಅಣುವಾದ ಜೀವ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಶ್ರುತೇರಿತಿ ಚೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ತದುಕ್ತಂ. ತದುಕ್ತಂ ಹೌದು ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ಸಮರ್ಥನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಲ್ಪಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತತ್ವನೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಜೀವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಏನು? ದಹರ ಇತ್ಯಲ್ಪಶ್ರುತೇ ನ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ದಹರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಏನು? ದಹರೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂತರ ಆಕಾಶ, ಅಲ್ಪವಾದ ಈ ಹೃದಯಾಕಾಶ ದಹರಾಕಾಶ, ಈ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಗತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇತಿ ಅಲ್ಪಶ್ರುತೆ. ಅಲ್ಪಶ್ರುತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಸಂಭಾವಿತ. ಇತಿ ಚೇತ್ ಹೀಗಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ಟೀಕಾರಾಯರ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಯದುಕ್ತಂ ಏನು? ಜೀವೇ ಅಸಂಭಾವಿತ ಗುಣಶ್ರವಣಾತ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ. ಜೀವನಿಗೆ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜೀವ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಜೀವೇ ಅಸಂಭಾವಿತ ಗುಣ ಶ್ರವಣಾತ, ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಗುಣಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಅದನ್ನು ವಿಷ್ಣುರೇವ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ, ವಿಷ್ಣುನೇ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು, ಜೀವ ಅಲ್ಲ. ಇತಿ ನೀವೇನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ತದಯುಕ್ತಂ, ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕೆ? ದಹರಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಆಕಾಶ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಅಂತ ಬಂತು. ಅಲ್ಪವಾದ ದಹರಾಕಾಶ,
ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇತಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಅಸಂಭಾವ್ಯಮಾನ ಜೀವಲಿಂಗಸ್ಯ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಜೀವನ ಲಿಂಗ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತತ್ವ. ಅದು ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತತ್ವಸ್ಯ ಶ್ರುತತ್ವ. ಇದು ಜೀವನ ಲಿಂಗ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಸಂಭಾವಿತ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಜೀವನೇರುತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೈ ಅದ್ಯಾಹಾರೇಣ ಪರಿಹಾರ ಅಂಶಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ ಓಂ ಅಲ್ಪಶ್ರುತೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ತದುತ್ತಮ. ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದ ನೈಯನ್ನ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಶ್ರುತೆ ಇತಿ ಚೇತನ, ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರೋನೇ ರುತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ, ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಅವನು ವಿಷ್ಣು ಆಗಲಾರ, ಆದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ರುತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇತಿಚೇನ್ನ ಹಿಂಗನಬೇಡ್ರಿ, ನ ಅಲ್ಲ. ಆ ನೈ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ನ ನಿಶಾಯತ್ವಾತ್ ಏವಂ ವ್ಯೋಮವಚ್ಚ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್. ಏನರ್ಥ? ಇತಿಚೇನ್ನ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜೀವನಲಿಂಗ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಅಂಬೋನು ಇವನು ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದವನ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ನಿಚಾಯ್ಯತ್ವಾತ್ ಏವಂ ವ್ಯೋಮವಚ್ಚ ಓಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಚಾಯ್ಯತ್ವ, ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ. ಸರ್ವಗತವಾದ ಆಕಾಶ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಆಕಾಶ ಸರ್ವಗತವಾದರೂ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವಗತನಾದರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಧಾರಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಧಾರಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿಚಾಯ್ಯತ್ವ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಚಾಯ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವ. ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಹರೋ ಅಸ್ಮಿನ್ನಂತರೆ ಆಕಾಶಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನವಾದ ಧಾರಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಿಚಾಯ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವಾತ್ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತ? ಆಕಾಶದಂತೆ ಕೂಡ್ತದೆ. ವ್ಯೋಮವಚ್ಚ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಿಂದಿನ ಪಾದ ಮೊದಲನೇ ಅಧಿಕರಣವೇ ಸರ್ವಗತತ್ವಾಧಿಕರಣ. ಓಂ ಅರ್ಭಕೌಕಸ್ತ್ವಾತ್ ತದ್ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ನಿಚಾಯ್ಯತ್ವಾತ್ ಯೋಮಂ ನಿಚಾಯ್ಯತ್ವಾತ್ ಏವಂ ಯೋಮವಚ್ಚ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪವಾದ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸರ್ವಗತನಾದವನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಮವಚ್ಚ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಗತವಾದರೂ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆ ಸರ್ವಗತನಾದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಅಂಬುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಿದೆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ನೋಡೋಣ. ನ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರುತಿ ವಿಷ್ಣು ಅನುಪಪನ್ನ ದಹರಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂತರೇ ಆಕಾಶ ಎಂಬ ಈ ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಪಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು. ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಅನುಪಪನ್ನ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ನ ಅನುಪಪನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಚಾಯ್ಯತ್ವಾತ್ ಏವಂ ಯೋಮವಚ್ಚ ಯೋಮವತ ಇತ್ಯತ್ರ ಸರ್ವಗತಸ್ಯಾಪಿ ವಿಷ್ಣು. ಹೌದು, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಗತ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಗತನಾದರೂ ಕೂಡ ಯೋಮವತ ಆಕಾಶದಂತೆ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತೇ ಉಕ್ತತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥ. ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ
ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಬುದು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಉಕ್ತತ್ವಾದಿತ್ಯರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡುತ್ತದೆ ಆಕಾಶದಂತೆ ಬರೀತಾರೆ. ನ ಯೋಮವತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಯುಕ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆಕಾಶ ಸರ್ವಗತವಾದರೂ ಅದು ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿವರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಂತೆ ಆಕಾಶವು ಸರ್ವಗತವಾದರೂ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶ ಇರಬಹುದು. ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವ್ಯೋಮವತ ಈಶ್ವರಸ್ಯ, ಆಕಾಶದಂತೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದು ನ ಯುಕ್ತ, ಕೂಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸರ್ವಗತಸ್ಯಾಪಿ ಯೋಮ್ನಃ, ಆಕಾಶ ಸರ್ವಗತ ಹೌದು, ಸರ್ವಗತವಾದರೂ ಅಂಶತಃ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತ್ಯುಪಪತ್ತೇ, ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಹಾಕಾಶ ಅಲ್ಪಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಹಾಕಾಶ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ಈಗ ಮಹಾಕಾಶ ಅಲ್ಪವಾದ ಘಟಾಕಾಶ, ಮಠಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಘಟಾಕಾಶ, ಮಠಾಕಾಶ, ಮಹಾಕಾಶ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಶತಃ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಚ ತಥಾ ವಿಷ್ಣೋ ಉಪಪತ್ತಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಶತಃ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ರೇ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಅಂಶತೋಪಿ ಸರ್ವಗತತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣು ಅಂಶತಃನು ಸರ್ವಗತ ಆಗ್ಯಾನ್ರಿ. ಈಗ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಲ್ಪವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಂಶ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕಾಶದ ಅಂಶ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಗಳೂ ಸರ್ವಗತ. ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಅಂಶ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮಹಾಕಾಶ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಅಂಶ ದಹರಾಕಾಶದ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅಂಶ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶಗಳೂ ಸರ್ವಗತವೇ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಂಶತೋಪಿ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಇದೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ. ಅವ ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದು ಕೂಡುತ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ? ಯಾಕೆ? ಯಾವಾನ್ವಾ ಅಯಮಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ. ಯಾವಾನ್ವಾ ಅಯಮಾಕಾಶ ತಾವಾ, ಎಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಆಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಳಗಡೆನೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಶತನೂ ಸರ್ವಗತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾನ್ವಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೇಶ್ಚ ಇತ್ಯತಃ ಸೂತ್ರಶೇಷಂ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರಶೇಷವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯತಃ ಸೂತ್ರಶೇಷಂ ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಷ ಇತಿ, ಆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಕೊನೆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ, ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಕೊನೆ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಏಷ ಮೇ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ದಜೇ ಜಾಯಾನ್ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾಚ್ಚ. ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿದು. ಏಷಮೇ ಆತ್ಮ, ಯಾವ ಈ ಹೃದಯಾಕಾಶದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಅಂತರ್ಹೃದಯೇ ಜಾಯಾನ್. ಅಂತರ್ಹೃದಯೇ ಜಾಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಅಂತರ್ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ. ನೋಡಿ, ಸರ್ವಗತತೆಯ ಏವ ವಿಷ್ಣೋ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪಪನ್ನ. ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಗತನಾದರೂ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಅಂಬೋದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಕೂಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಏಷಮೇ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಹೃದಯೇ ಜಾಯಾನ್ ಎಂಬ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏಷಮೇ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಶ್ರುತವು ಸರ್ವಜಾಯಸ್ತ್ವೇನೈವ
ಹೃದಯಸ್ಥತ್ವ ಮುಕ್ತೇ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಏಷಮೇ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಹೃದಯೇ ಜಾಯಾನ್. ಜಾಯಾನ್ ಏಷಃ ಆತ್ಮ. ಎಲ್ಲರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇ ಹೃದಯೇ, ಮೇ ಅಂತರ್ಹೃದಯೇ, ನನ್ನ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂತರ್ಹೃದಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಗತನಾದರೂ ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸರ್ವಜ್ಜಾಯಸ್ತ್ವೇನೈವ ಹೃದಯಸ್ಥತ್ವ ಉಕ್ತೇ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವ ಉಕ್ತೇ ಇತ್ಯರ್ಥ. ನಚ ಏತದ್ ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧಂ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರ್ವಗತ ಅಂತೀರಿ, ಅಲ್ಪವಾದ ಧಾರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತೀರಿ, ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವಗತನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಪವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಪವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಎರಡು ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತಿ ವಿರೋಧ ಏನಿಲ್ಲ. ನಚ ಏತದ್ ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧಂ. ಯಾಕೆ? ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗತಯೋಪ್ಯನಿಶಂ ಪತಂತಿ. ಹಿಂದೆ ಭಾಗವತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗತಯೋಪ್ಯನಿಶಂ ಪತಂತಿ ವಿದ್ಯಾದಯೋ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಯ ಆನುಪೂರ್ವ್ಯಾಃ. ಭಾಗವತದ ವಾಕ್ಯ ಇದು. ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೋ ಅದು ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಅಚಿಂತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಅಣುನೂ ಹೌದು, ವ್ಯಾಪ್ತವೂ ಹೌದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಣುತ್ವ ಮಹತ್ವ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಣುತ್ವವೂ ಇದೆ, ಮಹತ್ವವೂ ಇದೆ, ಏನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗತಯೋಪ್ಯನಿಶಂ ಪತಂತಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಗತತ್ವವೂ ಉಂಟು, ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾದ್ದರಿಂದ ಅತಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಃ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು, ಅವನೇ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂದಮೇಲೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಾಧಾರ. ಸರ್ವಾಧಾರಶ್ಚ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಅತಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಾಧಾರ, ಅವನೇ ಸರ್ವಾಧಾರ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಲಿಂಗಗಳು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಧಾರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಮೂರನೇ ಪಾದದ 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಅನುಕೃತ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನುಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಾದ ಸುಖ ಯಾರಿಗುಂಟು? ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಾದ ಸುಖರೂಪನಾದವನು ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ವಿಷ್ಣುವೇ. ಓಂ ಅನುಕೃತೇಸ್ತಸ್ಯ ಚ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ, 22, 23. ಆ 2 ಸೂತ್ರಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾನುವಾರ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಪಾಠ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲೇ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವೇಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.